Hello 네, everyone. 안녕하세요. 예. Thank you for 오늘 having us here 발표를 today. 맡겨주셔서 The 감사합니다. 네, 이번에 presentation that Hakan 하칸 and I are going to 씨와 present at the 제가 USS conference 여러분에게 is 해드릴 SSI 프레젠테이션은 보안 interoperability 디지털 in 아이디에 a 대한 large German 독일의 social 대규모 project on 쇼케이스 secure digital 프로젝트에서의 identity. SSI I will 상호 introduce all of that 운용성입니다. shortly, but maybe a few 간단하게 words on 소개를 why we 하고 are presenting 같이 together. 제가 이분과 So my 같이 name is 발표하는 Kai 이유에 Lachner, 대해서도 간략하게 presenting for the 알려드리겠습니다. Germany based 네, company 저는 Jolocom. 독일에 We are 기반을 둔 a 졸로콤을 pioneering self-sovereign 대표해서 발표를 identity 하게 된 카이 technology. We 와그너이고, have been 저희 working on this 회사는 topic for over 어, 7 years now 자기 주권 신원 and are 기술의 developing different 선구자입니다. infrastructure 저희는 이 layer 주제에 대해서 technologies 7년 for 넘게 SSI. 연구를 해왔으면서, And my 그리고 colleague Hakan SSI를 Yildiz 위한 is 다양한 working 인프라 at 계층 the 기술을 TU 개발하고 Berlin, 있습니다. a local 제 university 동료인 here in 하칸 이지 Berlin, and 씨는 is 베를린에 working 있는 지역대학인 TU in the 베를린에서 일하고 same 있고, framework 독일 project of the 정부의 German 동일한 government. 프레임워크 But as you will 프로젝트에서 see 일하고 있습니다. shortly, there is 하지만 a 이제 total of 곧 four 보게 되실 consortia 텐데요. 이 working 기술을 독일 시장에 소개하고 SSI-oriented 그곳에서 pilots 시험하기 in order 위해서 to SSI introduce this 지향적인 technology to the 시험에서 German 일하는 총 market and 4개의 pilot it there. 컨소시엄이 있습니다. And those four 그리고 projects 이 네 가지 are 프로젝트는 made 서로 up 다른 from 조직과 different 회사에서 organizations 만든 and 것으로 companies. 구성됩니다. And 하칸 Hakan 씨와 will be 저는 이 presenting 컨소시엄에서 different 각기 companies 다른 from these 회사를 대표하고 consortia. 있는 And since we're talking about 있고, 우리는 상호 interoperability, 운용성에 we're 대해서 presenting to you 이야기하고 있기 together, 때문에 상호 as 운용성은 interoperability is 협력에 about 관한 것이기에 cooperation, 함께 and we're 제시하고 going to 있으면서 present this as a 이것이 우리가 cooperation. 이것을 협력으로 같이 So much 발표하는 being said, a 이유이기도 little bit of a 합니다. 저희가 pre-intro on why 여기에서 we're 두 명이 presenting as two 함께 people 발표한 here. 이유에 대해서 한 I 사전 want to 정보로 give you a 많이 quick intro 언급을 into the 했으므로 agenda. 의제에 So what we're 대한 trying to do 간략한 in our 소개를 call 해드리고자 or in 합니다. our 그래서 presentation 우리가 is 컨퍼런스 to 또는 give you introductions 프레젠테이션에서 to the 하고자 German 하는 showcase 것은 projects, 여러분에게 이 to 독일 work a 쇼케이스 bit on the 프로젝트를 definition 소개를 of 하고 우리가 interoperability that we 쇼케이스 have 프로젝트에서 defined in our 정의한 상호 focus 운용성의 project to be 정의를 the one we want to 연구해서 work with, 함께 일할 수 and that we 있도록 하는 also think is 것입니다. sensible for the 저희는 past. 이것이 합리적이라고 생각을 Then 하고 하칸 씨가 Hakan is going to jump SSI in 상호 and 운용성에 is 실제로 going to talk 접근할 수 about 있는 how SSI 방법과 이 interoperability 작업을 can actually 체계적으로 be approached 수행한 and how we 방법에 대해서 systemically 이야기를 하고자 went about 합니다. this task. And 마지막으로 finally, we will 상호 talk about 운용성이라는 것이 interoperability 실제로 actually aim for in 프로젝트에서 the 실제로 projects in 목표하는 것에 practice. 대해 So we 이야기할 will really get 것입니다. hands-on 예. into how we 그리고 make protocol 프로토콜을 selection and how we actually try to 선택을 develop 관리하는 towards a 방법과 상호 coherent stack 운용성을 that 허용하는 allows for 일관된 interoperability. 스택을 향해서 실제로 Moving 어떻게 into this 개발하려고 first topic, 하는지에 대해서 다루도록 we 하겠습니다. will 첫 now 번째 look at the 주제입니다. showcase project for 아이디 secure 보안을 위한 digital 쇼케이스 identities. 프로젝트를 And the 살펴보겠습니다. first 말씀을 element is 드렸듯이 that there 조합에서 is, as I've said, four 이상적인 of them SDK에 called 의해서 한 번 ones by 호출된 the IDEO 4개의 이름이 SSD 있다는 것을 Tripartite Union. 참고하셔야 Those 하는데 names are going to 해당 come 이름은 back, 다시 so 언급될 no 것이기 worries 때문에 and no need to 걱정하거나 recommend 기억을 to 할 필요가 remind them at the 없습니다. moment. 이런 프로젝트에 A bit of 대해서 background on this 약간의 project 배경은 is that there are 연방 projects funded 경제부가 by the 자금을 Federal Ministry 지원하는 of Economic 프로젝트라는 Affairs. 것입니다. So they're funded and set 정부 directly at the 부처에서 highest 자금을 level of the state 지원받고 in terms of 국가와 the 관련된 정치적 의지와 political will and 권력의 power connected 관점에서 to it, 국가의 최고 and 수준에 they're 직접 설정이 implemented in order 됩니다. to overcome 지난 a 몇 range 년 of 동안 issues that has 독일뿐만 아니라 become apparent in 유럽에서도 the 디지털 digital identity 아이덴티티 market in 시장에서 Germany, but 명백해진 also in Europe 다양한 문제를 over 극복하기 the last 위해서 few 구현이 years. 되었습니다. Number one 이러한 of the 프로젝트에서 problems that was 체결해야 될 가장 identified 큰 as a big 문제는 독일이 10년 issue 전에 to be solved by 안전한 this project EID is that 솔루션을 도입을 Germany has 했지만 introduced a 안타깝게도 이 secure eID 솔루션이나 이전 종류의 solution 액세스 툴 중 over 10 어느 years 것도 ago. 광범위한 채택을 But 허용하지가 않았다는 unfortunately, 것입니다. none 어, of this 따라서 solution 이 or kind 보안 of 솔루션의 광범위한 preceding 채택 자체가 나타나지 kind of 않았다고 할 access 수가 tools 있고, has really 이는 managed 공식적인 to 아이디 allow for 솔루션이기 widespread 때문에 adoption. 독일 So no 정부의 widespread 큰 adoption of 불만이라고 할 수 this secure 있습니다. eID solution appeared, which is of high frustration 그리고 for the German 정말 government 중요한 두 because this is 번째 their official 요점을 eID 말씀을 드리고 solution. 싶은데요. And the 현재 second 시장에 point, 나와 which 있는 is really 보안 아이디 important, is that 솔루션이 the secure identity solutions that 아이디 are on the 솔루션에 대해서 market, 우리가 and I think we 모두가 all know 이것을 this 너무나 all 잘 too well, 알고 있다고 are 생각을 often 합니다. isolated and 종종 only work 별도의 within 생태계 several 내에서만 이것이 ecosystems. 작동을 So we either have 하는데요. a government identity 따라서 system or 정부 we have an 아이디 industry 시스템이 identity 있거나 system. 산업 You 아이디 might have some 시스템이 that 있는 works in the 경우 finance 금융 sector 부문에서 quite 꽤 well, 잘 but 작동하고 있는 usually even 시스템이 works 있을 only 수가 for your 있습니다. one bank, 하지만 one 일반적으로 platform, 하나의 one 은행, 하나의 service. 플랫폼, 하나의 And the 서비스에서만 third 작동을 point that the 하고요. industry was 그리고 frustrated 이번 about and 연구와 tries to 시범 사업을 overcome with this 통해서 research 교육부가 and pilot 좌절하고 project is 극복하고자 하는 세 that users 번째 want to 점은 handle their identity 이용자들이 related 최소한의 tasks with a 노력으로 minimum 자신의 of 신원 effort 관련 업무를 처리하기를 and 원한다는 ideally just one 것입니다. solution available on the 이상적으로는 smartphone. 스마트폰에 사용할 수 있는 단 And 하나의 SSI is 솔루션을 just 원하고 perfectly 있습니다. placed to 그리고 do that, SSI는 그 일을 which I 하기에 will come to in a 위한 second. 완벽한 위치에 있는데 잠시 Also, 후에 이에 대해서 a big issue 설명하겠습니다.
또한 지금 그 정부 부처의 큰 문제는 이 프로젝트가 연방 경제부에서 자금을 지원받고 이미 말했듯이 독일과 유럽의 솔루션이 최종 사용자 ID 시장에서 전혀 다른 역할을 하지 않는다는 것입니다. 따라서 이러한 기술 및 이러한 기술을 사용하는 서비스 제공업체가 디지털 신원을 위한 글로벌 시장에서 실제로 역할을 할 수 있도록 하는 데에도 관심이 있습니다. 그리고 이런 아이덴티티를 중심으로 한 현재 플랫폼 기반 경제에서는 우리가 보유한 독점 플레이어 때문에 이를 달성하기가 매우 어려운 상황입니다. 프로젝트의 역사에 대해서 간단하게 말씀드리겠습니다. 저는 우리가 상호 운용성을 달성하기 위해서 왜 그렇게 많은 시간을 할애하는지 이해하는 것이 중요하다고 생각합니다. 왜냐하면 다른 컨소시엄이 기본적으로 다른 입찰을 제공하는 경쟁의 첫 단계가 있기 때문입니다. 그리고 반년이 넘는 기간 동안 11개 컨소시엄이 개념을 제시하고 제가 방금 언급한 목표를 달성하기 위한 개념에 대해 실제로 작업을 했습니다. 그리고 2020년 12월에 이미 1년 전에 이를 실행하기 위한 4개의 컨소시엄이 선택이 되었습니다. 당시 놀라운 것은 모든 컨소시엄이 사이드트리 기술을 활용하고 있다는 것이었습니다. 원래 11개 컨소시엄에는 사이드트리 기술을 사용하는 컨소시엄은 11개 중 5개뿐이었습니다. 그리고 우리가 4개의 컨소시엄으로 선정이 되었고 그들 모두가 사이드트리 기술을 이용했다는 것을 알게 되었을 때 연방정부가 이 새로운 개념을 지지하고 있다는 것을 알게 되었던 것입니다. 이 새로운 개념은 우리의 작업에 재정적, 정치적 뒷받침이 있다는 것을 알기 때문에 프로젝트로서 우리에게 매우 중요한 것입니다. 작년 4월부터 우리는 마침내 이 프로젝트의 시작과 2024년 3월경까지 지속하는 이 프로젝트의 구현 단계를 봤습니다. 따라서 우리는 프로젝트 기간이 상당히 길며 흥미로운 점은 다음과 같습니다. 그리고 각 컨소시엄은 1,500만 유로의 자금을 받고 있고 이는 컨소시엄당 약 2,500만에서 3,000만 유로에 달하는 각 컨소시엄 파트너의 추가 개별 투입으로 뒷받침이 됩니다. 파일럿 프로젝트를 지금 약 1억에서 1억 2천만 유로의 자금을 필요로 하는 파일럿 프로젝트가 있다는 것을 알 수도 있고요. 따라서 국가뿐만이 아니라 이런 프로젝트에 참여하는 민간 부문 기관의 상당한 투자이고 이것이 글로벌 SSI 환경에도 상당한 영향을 미칠 것이라고 생각합니다. 이런 프로젝트가 어떻게 구성되어 있는지에 대해서 약간 알려드리자면 이들은 실제로 독일의 다른 지역에서 일종의 SSI 기술과 EID의 롤아웃을 달성하기 위해서 노력하고 있습니다. 그래서 그들은 모두 지역에 초점을 맞추고 있습니다. 보시다시피 그들 중 일부는 좀 더 넓은 지역적 맥락에 걸쳐 있고 다른 것들은 대도시와 대도시 주변에 위치하고 있습니다. 하지만 이것은 매우 흥미로운 생태계 설정을 테스트할 수 있도록 하기 때문에 이 프로젝트에 대해서 매우 구체적이기도 합니다. 그리고 특정 테스트 지역에 있는 사용자를 위해서 여러 사용 영역과 여러 유틸리티를 한 번에 제공합니다. 따라서 지금 파일럿 프로젝트와 함께 하나의 사용 사례에 국한되지 않고 실제로 사용자에게 전체 생태계를 제공하고 미래 SSI 사용 현실 상황에 훨씬 더 가까이 다가가는 사용자 경험을 제공하고자 하는 것입니다. 이러한 프로젝트에서 실제로 작용하는 사용 사례는 정부에서 이동성, 건강, 상업, 산업, 4.0, 에너지, 교육, 관광 등 다양하다고 할 수 있습니다. 이 질문에 대해서는 나중에 이야기하도록 하겠습니다. 마지막 세션에서 프로젝트에 대해서 질문이 있는 경우에는 이메일이나 이 회의 채팅 창을 통해서 추가적인 정보를 드리겠습니다. 예, 죄송합니다. 그런데 지금 예, 의도치 않게 이렇게 됐네요. 지금 직접 참여하지 않는 한 혹은 끝난 후에 보는 것이 아닌 경우 일의 파일럿 프로젝트를 처음부터 보는 것은 그러니까 그다지 흥미롭지가 않기 때문에 우리가 왜 여기 있는지에 대해서 간단하게 알려드리도록 하겠습니다. 네. 오늘 여러분들께서 발표를 듣는 이유가 무엇인가요? 이 프로젝트를 더 넓은 SSI 커뮤니티에서도 흥미롭게 만드는 이유는 기술의 상호 운용성과
수렴에 대한 문제에 실질적인 압박을 가하고 있기 때문이라고 생각합니다. 일반적으로 이것은 SSI 생태계의 여러 참여자가 자발적으로 수행하는 자발적인 노력에 가깝다고 할 수 있는데요. 그리고 이것 자체가 자주 아시다시피 자발적으로 주제에 약간의 관심을 줍니다. 하지만 일반적으로 사람들이 의제나 우선순위 목록에 있는 더 많은 일에 관심을 보이게 되면 자발적인 노력은 그다지 따르지 않는 것 같습니다. 그리고 여기 이 프로젝트에서 상호 운용성을 달성하기 위한 자발적인 작업이 아니라 실제로 프로젝트에서 의무화하고 충분한 재정 지원이 있기 때문에 상호 운용성을 달성하려고 시도하고 이를 위해서 노력을 할 때 상당히 다른 역동성을 갖게 됩니다. 그리고 어떻게 우리의 몇몇 동료들과 함께 작년 초부터 이 주제에 대해서 작업을 할 수가 있었을까요? 그리고 졸로콤의 경우에는 지난 4년 동안 상호 운용성 관련된 프로젝트를 진행을 해왔습니다. 그리고 하칸 씨도 이 문제에 대한 다른 워킹 그룹에서 최소 2년 동안 참여를 해왔다고 생각합니다. 그래서 우리는 모두 다른 상호 운용성 프로젝트를 대표를 하고 있으면서 여기에서 배운 내용을 프로젝트에 적용을 하고자 하는 것입니다. 상호 운용성을 달성하기 위해서 우리가 직면한 가장 큰 과제는 지도에서 볼 수 있듯이 다른 프로젝트와 다른 지역에서 달성하기가 상당히 어렵다는 것입니다. 그들은 모두 같은 기술 개념의 팀에 합류하는 것은 아니기 때문에 그들은 같은 스택으로 올인하지 않습니다. 같은 에이전트를 사용하지도 않고 적어도 아직까지는 같은 프로토콜을 사용하고 있지 않습니다. 그리고 동시에 웹 및 웹 세 가지 기술과의 호환성을 유지해서 전문화된 독일 상호 운용성 솔루션으로 너무 많이 이동하지 않도록 해야 합니다. 하지만 우리는 실제로 더 넓은 생태계에서 더 넓은 것에 현재 눈을 뜨고 있습니다. 마지막으로 독일 프로젝트가 있다고 해서 글로벌 시장이 멈추지 않을 것이기 때문에 실제로 시장 개발 및 시장 역학을 추적하고 있으며 여기에서 수행하는 관심과 노력이 실제로 글로벌 그러니까 관심사와 노력과 일치할 수 있는지 확인을 해야 합니다. 아까 드루먼 씨가 트러스트 오버 IP에서 일어나는 일, W3C의 중요한 작업에 대해서 많이 알려주셨는데 DIF 상호 운용성 워킹그룹에서 일어나는 일이라고 생각합니다. 이렇게 지금 여러분과 함께하고 있지만 실제로 여기서 흥미로운 프로젝트를 하는 이유에 대해서는 너무나 많은 도전을 받고 있습니다. 오늘 소개하고 싶은 두 번째 것은 우리가 작업하는 상호 운용성에 대한 정의이며 주제에 대해서 체계적으로 접근하려고 할 때 더욱더 많은 의미가 있다고 생각이 듭니다. 네, 그리고 약간의 직접적인 체험을 여러분들께 좀 하게끔 하자면, 팔프레이에 의하면 상호 운용성을 시스템, 응용 프로그램 또는 구성 요소 간의 데이터 및 기타 정보를 교환하는 기능으로 정의하고 있습니다. 따라서 이것이 아직 명확하진 않지만 잠재적으로 상호 운용성이라는 것을 쉽게 사용할 수 있는 것임은 사실 분명합니다. 그리고 그것은 종종 오해가 될 수 있습니다. 상호 운용성에 대한 단일 정의가 없기 때문에 실제로 사람들은 상당히 다른 것을 염두에 두고 사용하고 있습니다. 그리고 이것은 서로 다른 vertical 시스템에 대해서 매우 다른 것을 의미할 수 있습니다. 그래서 조금 더 구체적으로 하는 게 매우 중요하다고 할 수가 있는데요. 여기에서 제공된 예는 의료 또는 IoT 상호 운용성이 매우 다른 것을 요구할 수 있고 매우 다른 것을 의미할 수 있다라는 것입니다. 따라서 상호 운용성에 대한 시스템적인 관점과 상위 수준의 결과를 얻기 위해서 달성되어야 하는 서로 다른 수준으로 상호 운용성을 어떻게 차별화시킬 수 있는지를 면밀하게 살펴봐야 한다는 것입니다. 네, 그 상호 운용성의 정확한 개념에 대해서 잠시 후에 살펴보겠습니다. 우리 작업에서 정의한 상호 운용성의 수준과 실제로 이 그래픽에 표시가 되어 있는 것은 핵심적인 기술 상호 운용성이라고 할 수가 있습니다. 네, 그러니까 지금 이거 자체가 SSI 행위자 간에서 정보를 교환할 수 있는 기능으로서 서로 다른 에이전트와 사용자 지갑, 발급자 에이전트 등 간에 매우 효율적이라고 할 수 있습니다. 그런 다음에 여기에서 볼 수 있는 레이어의 다음 층으로 구문 상호 운용성이 있습니다. 이것은 교환하는 정보를 구조적으로 이해하는 것인데요. 기술 시스템이 상담원 간에 전달되는 정보를 어떻게 이해하는지 이해하는 방식 자체가 매우 명확해진다고 할 수 있습니다. 그런
그런 다음에 의미론적인 상호 운용성이 있는데 이것은 교환 정보에 대한 공통의 이해를 가질 수 있는 능력이기 때문에 핵심적으로 또한 중요합니다. 이것 자체가 실제로 자격증명에 있는 내용에 관한 것입니다. 자격증명은 어떻게 구성이 되어 있을까요? 어떤 명확한 스키마 등에 따르면 실제로 어떨까요? 그리고 마지막으로 이것이 드루먼 씨가 발표에서 이야기했듯이 조직적인 상호 운용성도 매우 중요하다고 생각을 하는 것입니다. 따라서 서로 다른 조직 간에 정보를 수락하고 교환하려면 조건에 동의를 해야 합니다. 그리고 그것은 종종 간과되는 것으로 처음엔 일어날 수 없는 일입니다. 하지만 이것은 다른 레이어가 완전히 정의된 후에 발생이 되어야 합니다. 그래서 모든 사람들은 자신의 비즈니스에 무엇을 하고 있는지 알고 있고, 그리고 우리의 프로젝트에서 우린 이 모든 것을 성취하기 위해 노력하고 있습니다. 그리고 현재 우리는 기술적 상호 운용성에 대해서 명확하게 다루기 시작했지만 대부분의 시간을 통사적, 의미론적, 조직적 상호 운용성에 투자하기 시작했으며 2024년까지 프로젝트 기간 동안 이 부분에 대해서 정말 많이 다루기를 희망하고 있습니다. 상호 운용성을 달성하는 방법은 실제로 세 가지 방법이 있기 때문에 이제 정말 흥미로워집니다. 그리고 그 중 하나는 우리가 같은 소프트웨어를 사용할 수 있다라는 것입니다. 우리가 모두 사실 마이크로소프트 월드만 사용한다면 문법 검사나 맞춤법 검사, 페이지에서 서로 다른 것이 없는지 확인하는 훌륭한 경험을 하게 될 것입니다. 하지만 불행히도 전 세계가 이 경우에 마이크로소프트 월드 또는 SSI 스택을 사용할 여유가 없거나 사용하기를 원하지 않습니다. 그렇기 때문에 동일한 소프트웨어가 유일한 솔루션이 아닐 수도 있습니다. 그래서 우리가 할 수 있는 또 다른 일은 공통 스펙 프로토콜 및 표준을 기반으로 구축할 수 있다는 것입니다. 이 부분에 대해서 조금 더 자세히 살펴보겠습니다. 그리고 마지막 솔루션 또는 마지막 방법으로는 미들웨어를 구축할 수가 있습니다. 한 시스템에서 다른 시스템으로 변환할 수 있는 맞춤형 중간을 구축하는 경로를 따라갈 수 있습니다. 자주 사용하는 방식이 과거에 자주 사용되었지만 일반적으로 확장성에 문제가 있고 장기적으로 경제적으로 좋지 않은 경우가 많습니다. 그래서 우리는 어디로 가야 할까요? 그리고 우리가 SSI에 대해 합리적이라고 생각한 것은 궁극적으로 자기 주권 정체성의 가장 중요한 목표를 다양한 상호 운용성 접근 방식과 일치시키고 어떤 접근 방식이 가장 적합한지를 확인하는 것입니다. 그리고 여기에서 가장 강조한 가장 중요한 목표는 개방형 인프라를 개발하는 것입니다. 그것이 궁극적으로 우리가 생각하는 SSI의 목표입니다. 따라서 분산 신원 확인을 위한 글로벌 개방형 인프라를 갖추는 것과 사용자에 대한 시나리오 잠금을 방지하는 것입니다. 그래서 우리는 사용자들이 초기에 선택할 수 있도록 하고 싶습니다. 또한 시간이 지남에 따라서 이러한 선택권을 유지하게 합니다. 즉 사용자가 결정을 내릴 수 있는 권한을 부여하고 시간이 지남에 따라서 공급자를 변경할 수 있는 것입니다. 마지막으로 디자인에 따른 개인정보 보호 문제가 있습니다. 그렇다면 데이터가 없어야 하는 곳을 통해서 데이터를 라우팅하지 않으려면 어떻게 해야 될까요? 상호작용에 필요한 행위자 사이에서 가능한 한 직접적으로 이익이 발생하도록 하려면 어떻게 해야 될까요? 적어도 우리 의견으론 이것이 핵심이거나 SSI 기술의 핵심입니다. 그리고 이것은 궁극적으로 상호 운용성에 도달하려는 것으로 귀결이 되면서 공통 표준, 프로토콜 및 스펙에 따라 상호 운용성에 도달하는 것을 목표로 합니다. 이것이 우리가 하고자 하는 것이고 이것을 고려할 필요가 있는데요. 우리는 설정된 대로 3년 동안 이 프로젝트를 진행하게 되었고 벌써 첫 해가 거의 끝났습니다. 그리고 이 프로젝트를 완료하는데 2년이 남았기 때문에 여러 가지 다양한 컨소시엄과 함께 조정을 해야 할 필요가 있습니다. 타칸 씨가 잠시 후에 어떻게 실제로 보이는지 보여드릴 겁니다. 궁극적으로 우리가 구축한 공통 프로토콜, 스펙 및 표준이 실제로 프로젝트 외부의 실제 세계와 일치하는지 확인하기 위해서 기존 솔루션과 네트워크를 많이 고려해야 합니다. 네, 그래서 하칸 씨가 발표를 계속을 하실 건데요. 그래서 이렇게 바톤을 넘기기 위해 제 화면을 공유를 중지하겠습니다. 감사합니다. 예, 카이 씨 감사합니다. 예, 원활하게 제 순서로 넘어온 것 같은데요. 제 화면이 잘 보이시면 좋겠습니다.
네, 그러면 제가 계속하도록 하겠습니다. 그래서 우리는 조직 수준의 상호 운용성에 도달하고자 하는 바를 이해하는 상호 운용성 수준에 대해서 이야기했습니다. 하지만 우리가 어떻게 도달할 것인가에 대한 질문은 여전히 여기에 남아 있습니다. 이유는 SSI가 정보 보안, 통신 및 암호화와 같은 다양한 시스템이나 기술에서 파생된 복잡한 기술 또는 기술 집합이기 때문입니다. 이것이 바로 우리가 상호 운용성이 필요한 것에 대한 더 철저한 이해가 필요한 것을 싫어하는 이유이기도 합니다. 그래서 이 부분을 위해서 우리는 지금 현재 트러스트 오버 IP 및 드루먼시의 프레젠테이션 및 4개의 계층과 유사한 SSI의 참조 모델에 대해서 DIF와 함께 작업을 했습니다. 네, 그러니까 이 부분 4개의 층에는 결국 SSI 기술 스택과 SSI 생태계를 구성하는 다양한 구성 요소와 고려 사항들이 있습니다. 그래서 가장 낮은 계층에는 서로 다른 SSI 행위자 간의 트러스트 생성과 관련된 모든 구성 요소와 고려 사항을 다루는 트러스트 계층이 있다고 할 수 있고요. 네, 그리고 두 번째 계층은 발급인, 그리고 소유자 및 검증자와 같은 SSI 행위자의 도메인 내에서 소프트웨어를 작성하는 에이전트의 커뮤니케이션에 관한 것이므로 서로 안전하고 신뢰할 수 있는 방식으로 소통을 할 수가 있습니다. 그리고 세 번째 층에 대해서 이제 말씀을 좀 드리고 싶은데요. 그리고 세 번째 층에서는 자격증명 부분이 나오는데 우리는 신뢰를 가질 수 있기 때문에 지금 현재 트러스트를 구축을 하고 정보를 교환할 수가 있게 된 것입니다. 이제 우리는 자격증명, 아마도 전자증명서와 프레젠테이션도 교환할 수 있고 자격증명 계층은 이와 관련된 모든 것을 다루는 것입니다. 그리고 그 위에 전자증명서 발급을 목적으로 하는 발급자 대리인을 통해서 어떤 종류의 응용 프로그램을 만들어야 하는지에 대한 비즈니스 논리를 다루는 응용 프로그램 계층도 있습니다. 또한 조직 아이디 생성과 같은 더 많은 사용 사례 특정 영역과 관련될 수도 있는데요. 이 영역은 모두 애플리케이션 계층에 매핑이 됩니다. 네, 또한 이러한 트러스트 계층 중에서 하나의 기본적으로 둘 이상의 종속성을 갖는 교차 레이어 고려사항 및 구성 요소가 있습니다. 예를 들어서 암호화 또는 암호화 기본 형식은 에이전트 커뮤니케이션에 중요하지만 자격증명 문제도 중요하고 이런 사항은 계층 간 고려 사항 및 구성 요소에서 다루도록 하겠습니다. 네, 여러분은 아마 이 시점에서 트러스트 오버 IP 모델과 디센트럴라이즈드 IP 모델과 디센트럴라이즈드 아이덴티티 파운데이션 참조 모델의 차이점이 무엇인지 궁금해하실 것입니다. 둘 다 아주 유사하다고 말씀을 드리고 싶은데요. 하지만 우리 IP 모델의 신뢰가 사물의 거버넌스 부분에 더 강조되었다고 말하고 싶고 차이점과 호환성에 대한 문제를 이해하기 위해서 주어진 계층 내에 있다고 할 수 있습니다. 네, 그래서 그러니까 주어진 계층 내에 있고 그러면 이제 다음 슬라이드로 넘어가겠습니다. 네, 다음 슬라이드로 넘어가겠고요. 여기에서 개별 구성 요소를 다루고 언급된 첫 번째 층은 SSI 식별자 및 네임스페이스 그리고 블록체인 및 DLT 인프라의 기본 구성 요소를 다루는 트러스트 신뢰 계층입니다. 여기에는 7개의 다른 구성 요소가 있는데요. 그 중에 하나가 첫 번째이자 가장 중요한 것이었습니다. 물론 DID 문서와 DID 문서는 대부분 W3C 워킹 그룹에서 표준화되어 있으며 마지막으로 DID 문서의 ESSI IF 버전에는 약간의 편차가 있습니다. 하지만 이들은 아주 유사하다고 할 수 있습니다. 그리고 이 문서를 얻는 방법은 아마도 마커스 씨가 오늘 이야기한 유니버셜 리저버를 통한 DID의 해석이라고 할 수 있습니다. 또한 그 안에는 DID 해석, DID 참조뿐만 아니라 피어 DID 또는 페어와이즈의 작업과 같은 다른 고려사항이 있습니다. 네, DID 방식의 결과입니다. 따라서 DID 방식은 DID가 문서로 어떻게 해석되는지 지시하고 있습니다. 그리고 현재 다양한 DID 방식이 있는데요. 100
110 그리고 다양한 DID 방식으로는 그러니까 숫자는 100, 110, 115라고 생각을 합니다. 이것이 우리가 고려하는 구성 요소일 것입니다. 그리고 그것이 장치 ID 또는 주권 네트워크에 등록된 것과 같은 공용 DID 쌍인지 여부를 기반으로 하고 있습니다. 그리고 취소가 가능한 null DID 또는 pairwise DID에서 볼 수 있는 현재 전용 상태 DID나 분산 레저에서 DID의 모든 상태를 쿼리할 수 있는 쿼리 가능한 과거 상태와 같은 다양한 DID 문서 기록이 있습니다. 그리고 이러한 모든 DID 방식은 예를 들어서 소버린 네트워크 또는 하이퍼 레저 인디 네트워크와 같은 분산 레저에 고정이 되지만 캐리에서 사용이 되는 것과 같이 DLT가 아닌 합의 레저에도 있다고 할 수 있습니다. 여기에서 언급할 두 가지 요점은 두 가지 요점을 더 말씀드리자면 DID 확장입니다. DID에 대한 옵션을 생성하거나 읽기 생성, 업데이트 및 취소할 수 있는 추가 솔루션이거나 더 큰 규모는 사이드 트리 프로토콜을 사용을 하는 것인데요. 레저의 쓰기가 무겁거나 더 비싼 비트코인 혹은 이더리움 네트워크와 같은 공개 무허가 네트워크를 활용을 할 수도 있습니다. 네, 그러니까 이러한 이것을 위한 두 번째 층 솔루션이 있으며 그 중 하나는 예를 들어서 사이드 트리 프로토콜이고 여기에서 또 언급할 가치가 있는 또 다른 것은 모든 분산 레저에 첨부할 수 있는 캐리입니다. 이 모든 것이 어떻게 하나로 연결이 될 수 있는 것일까요? DID를 중심으로 트러스트의 구성을 한번 여러분들께 보여드리겠습니다. 네, 중간에 그래서 중간에 분산 식별자가 있습니다. DID 제공자는 많은 DID를 제공을 할 수 있으며 각 DID를 주체로 원하는 문서를 가지고 있습니다. 이 문서는 DID 문서의 해상도와 방식뿐만 아니라 필수 구성 요소입니다. 이 해결은 유니버셜 리저버와 같은 예로 발생할 수 있지만 자체 디지털 방식을 통해서도 발생할 수도 있습니다. 이 방법은 하이퍼 레저 인디 네트워크와 같은 앵커나 비트코인과 같은 공용 무허가 네트워크에서 다루어지지만 캐리와 같은 BDLT 솔루션도 선택적으로 여기에 식별자 또는 관심과 같은 항목을 추가합니다. 두 가지 구성 요소를 더 현재 가질 수가 있는데요. 그 중에 하나는 확장 솔루션인 캐리 또는 사용할 수 있는 서비스인 DID 앵커 서비스로 설정할 수 있고 암호화된 데이터볼 등의 분산 식별자를 이용해서 활용합니다. 네, 그리고 다음 계층인 에이전트 계층으로 한번 넘어가고자 합니다. 네, 그러니까 에이전트 레이어인데요. 그리고 SSI와 에이전트에서 용어를 만드는 것은 행위자 SSI 행위자의 영역에 있는 소프트웨어입니다. 앞서 제가 언급을 했듯이 발급자, 신원 보유자 또는 검증자로서 다른 에이전트와 소통을 할 수 있고 DLT와 같은 신뢰 앵커와도 소통을 할 수가 있습니다. 그리고 이런 활동을 하기 위해서 에이전트가 가장 먼저 필요한 특정 구성 요소 세트를 가져야 하는데요. 송신자와 수신자 간의 메시지를 안전하게 보내기 위한 진정성, 무결성, 그리고 기밀성과 같은 정보 보안에 대한 필수 속성을 갖춰야 하는 것입니다. 네, 그러니까 이런 정보 보안 속성을 갖춘 후에 그리고 사용할 수 있는 다양한 표준이 있는데 그 중 하나는 DITCOM V1으로 in Hyperledger India에서 더 많이 사용이 되지만 다른 많은 솔루션 공급 업체에서 채택하고 있는 보다 개방형 표준에 가까운 DITCOM V2입니다. 새로운 하이퍼레저 영역 월드, 즉 자체 발급, 오픈 아이디 커넥트의 기본 인프라가 문제 및 검증 등의 검색 목적으로 사용되는 오픈 아이디 연결 공급자 프로필입니다. 네, 그래서 지금 그리고 이 엔벨롭 같은 경우에는 운송 불가지론에 해당하기 때문에 그래서 HTTP나 블루투스 혹은 QR 코드
NFC 등 특정 운송 방법도 여러분들이 꼭 고려를 하셔야만 합니다. 네, 그래서 그런 운송 방법 고려를 해야 하고 또 이거 자체는 키 작업을 통해서만 가능하다고 할 수 있습니다. 즉 암호화된 메시지의 서명에서 수신자에게 전송하려면 공용 키를 사용을 해야 합니다. 그리고 이 주요 작업은 소프트웨어 내의 지갑 내에서 수행이 되거나 하드웨어 보안 모델 또는 Trusted Execution 환경과 같은 특정 영역에서 보안이 될 수 있으며 이 헬스 부분, 모든 것이 필요한 의료 부문에서 매우 인기 있는 텔레매틱 카드 내부에 이러한 칩이 있다고 할 수 있습니다. 네, 그리고 또한 고려해야 할 매우 중요한 부분이 또 하나가 있는데요. 키의 제어가 손실이 된 경우에서 키 제어 복구를 하는 것입니다. 네. 그래서 따라서 여기에서 백업 옵션을 복구하고자 하는 것은 특히 분산형 키 관리 솔루션과 같은 옵션이라고 할 수 있습니다. 네, 그리고 마지막으로 중요한 것은 키뿐만이 아니라 전자증명서까지 한 지갑에서 다른 지갑으로 데이터를 가져올 수 있는 기능을 위해서 고려해야 하는 데이터 이동성이라고 할 수 있습니다. 이것의 구성 자체는 다음과 같다고 여러분들께 먼저 소개를 드리고 싶습니다. 중간에는 에이전트가 있는데요. 에이전트가 무엇인지 이해하기 위해서 기본적으로 에이전트는 에이전트 간 통신을 목적으로 암호화 및 메시지 전달을 수행할 수 있을 뿐만 아니라 전자증명서와 같은 자격증명 서명에도 사용을 할 수 있는 것입니다. 네, 그리고 선택적으로 자격증명을 저장할 수 있지만 여기에서 언급한 이러한 작업을 실행하기 위한 키도 저장을 해두어야 하는 것입니다. 네, 그리고 에이전트는 또한 두 가지 위치를 가질 수가 있습니다. 그 중에 하나는 클라우드이며 이는 발급인 또는 검증자 영역의 에이전트에 더 적합하거나 그리고 아이디 보유자 에이전트에 더 적합한 엣지 환경일 수가 있다고 할 수 있습니다. 그리고 4차원 디드컴 V2 및 SIOP V2가 아닌 봉투와 같이 엔벨롭과 같이 앞서 언급한 필수 구성 요소가 있는데요. 한 수신자에게에서 발신자에게 보내는 사람에서 받는 사람으로 이동하는 데 필요한 전송도 있습니다. 네, 그리고 또한 제어 복구 및 주요 작업 기능이 있어야 합니다. 그리고 선택적으로 한 유형의 소유자에서 다른 유형의 지갑으로 지갑을 이식할 수 있는 데이터 가능성을 가질 수가 있는 것입니다. 그리고 세 번째 계층으로 전자증명서와 프레젠테이션과 같은 아이디 관련 정보를 다루는 자격증명 계층이 있지만 그 이상이라고 할 수 있습니다. 여기에서 5가지 다른 구성 요소와 고려사항을 식별해 봤습니다. 네. 지금까지 첫 번째는 자격증명 형식은 SSI에서 가장 많이 알려진 자격증 형식은 물론 전자증명서와 프레젠테이션이라고 할 수 있습니다. 네, 그리고 이 자격증명 형식은 다양한 유형의 증명을 가질 수가 있습니다. 이때 구체적으로 전자증명서와 같은 자격증명은 이 웹토큰의 형태로 제이슨 웹토큰 혹은 제이슨 웹 서명을 가질 수가 있다는 것입니다. LD 증명이라고 하는 제이슨 웹 서명과 함께 제공되는 의미 체계 상호 운용성에 더 중요한 의미를 명확하게 생성하기 위한 제이슨 LD 기능을 가질 수가 있습니다. 또한 자격증명 프로토콜을 사용해서 더 많은 개인정보 보호 속성을 가질 수가 있고 CL 서명을 사용하고 드루먼 씨가 이전 발표에서 이미 언급한 개인정보 보호 개인 속성 세트와 함께 제공되는 클래스에 있을 수가 있습니다. 그리고 그것 자체는 마지막으로 제이슨 LD 자격 증명 유형을 사용하는 BBS 플러스 서명이 될 수가 있는데요. 이것은 또한 특정한 개인정보 보호 기능을 갖추고 있고 SSI 커뮤니티가 앞으로 나아갈 미래로 보여집니다. 그리고 이 모든 것은 물론 자격증명 위치를 언급하는 것도 매우 중요합니다. 예를 들어서 애논프레즈에서 적합하거나 사용하는 위치 유형이 있지만 개인정보 보호가 매우 높지만 확장성이 그다지 좋지 않거나 일부 지저분한 위치 유형이 있다고 할 수 있습니다. 확장성이 높지만 작업 상태 목록과 같은 작업 유형을 보존하는 프라이버시는 그렇게 높지 않습니다.
네, 시간을 한번 확인하겠습니다. 여기에서 사실 언급해야 할 부분이 두 개가 더 있습니다. 자격 증명 교환이 매우 중요한데요. 자격 증명 자체가 한 곳에서 다른 곳으로 옮겨져야 합니다. 현재 완벽한 발급 프로토콜 하이퍼레저 에리스에서 자격 증명 발급과 같은 다른 자격 증명 프로토콜과 표준이 있기 때문입니다. 뿐만 아니라 DIF 또는 표준화에 언급된 프레젠테이션 교환 또는 자격 증명 매니페스트도 포함이 됩니다. 여기에서 구성 부분을 한번 살펴보겠습니다. 이 시점에서 우리는 자격증명을 가지고 있고 SSI 기본 자격증명은 구성의 핵심입니다. 그리고 전자증명서는 주제에 대해서 많은 주장을 할 수 있습니다. 네, 그리고 추가적인 부분에 익명의 증명서는 전자증명서의 한 종류이면서 이에 대해서도 잠시 후에 다루도록 하겠습니다. 그리고 앞에서 언급한 자격증명 교환, 자격증명 형식, 자격증명뿐만 아니라 전자증명서가 신원 보유자에게 어떻게 결속되는지를 의미하는 자격증명 바인딩이라는 총 4가지 필수 구성 요소가 있으면서 여기에도 다양한 방법이 있습니다. 자격증명 취소 및 위임과 같은 선택적인 구성 요소가 있을 뿐만 아니라 상당히 최근의 주제인 위임도 있지만 실제로는 오래된 주제지만 자기 주권 아이디를 사용해서 트러스트 체인을 형성을 하는 것이 훨씬 더 많은 관심을 받기 시작하고 있습니다. 관련된 권한 증명 비트를 이해할 수 있는 자격증명 체인이 있거나 이 권한이 기본적으로 자격증명을 발급하기 위해 오는 것을 의미합니다. 이것 자체는 네, 509번 인증서와 인증서 체인에 대한 루트 인증서가 있는 공용 인프라에서 매우 자주 확인을 할 수가 있습니다. 그리고 그것 자체가 자치 주권적인 셀프-서버린 정체성과 함께 일어나도록 하기 위해서 지금 일어나고 있는 몇 가지 작업이 있습니다. 어플리케이션 레이어에 대한 고려사항이 있는데요. 예를 들어서 이것이 우선 가장 높은 레이어이고 사용 사례 에리스에 관한 집중도가 여기에도 포함이 되어 있습니다. 예, 시멘틱 데이터의 정의는 다른 생태계에서 온 사용 사례의 자격 증명을 이해하는 데 필요하고 이것의 일부라고 할 수가 있습니다. 그리고 여기에서 가장 중요한 것은 의미론적인 데이터 정의로 기본적으로 우리가 주장하는 속성 내에서 모호한 이해를 가지는 전자증명서에 주어진 속성의 이해와 의미를 만드는 것입니다. 그리고 그 10년 동안 사용을 할 수 있는 다양한 유형의 소스가 사실 있었습니다. 예를 들어서 schema.org는 고유한 지능적인 어휘와 함께 열광을 해왔습니다. 하지만 의료용 화자와 같은 모든 사용 사례 또는 수직 특정 에리스와 관련될 수도 있습니다. 또는 교육 자격 증명을 위한 수동 학습 모델이 될 수도 있습니다. 마지막으로 스토리지 또는 데이터 형식의 사용과 같이 둘 이상의 계층과 관련된 구성 요소와 고려 사항을 다루는 교차 계층을 살펴보겠습니다. 지금 현재 사실 좀 시간 관계상 더 자세하게 여러분들에게 설명하기에는 조금 지금 어려운 상태입니다. 하지만 여러분들이 꼭 알아야 하는 부분이 있는데요. 특히 뒷컴을 사용해서 자격증명을 보내고 받는 것과 같이 많이 사용되는 몇 가지 주목할 만한 첨부 내용이 있을 수가 있습니다. 기본적으로 디스코 메시지 첨부할 수 있는 다른 모든 마임 유형뿐만 아니라 암호화된 메시지에 서명하고 메시지를 전달하는 것뿐만 아니라 전자증명서 자격증명 및 프레젠테이션에 서명하거나 확인하는 데 매우 중요한 암호화 매개 변수도 있습니다. 전반적으로 이런 것들이 많은 정보라는 것을 잘 알고 있습니다. 하지만 그런데 참조 모델을 구성하는 총 28개의 다른 구성 요소와 고려 사항이 있습니다. 그리고 이것은 예를 들어서 두 개의 서로 다른 소프트웨어와 상호 운용성을 달성하려고 할 때 비호환성이 어디에 있는지 이해하는 데 매우 유용할 수 있습니다. 그렇다면 다음 부분인 STI 프로젝트의 상호 운용성에 대해서 계속 진행을 하도록 하겠습니다. 하지만 여기에서 우리 워킹그룹의 문제나 네. 그래서 근본 원인이 무엇인지 그리고 우리의 궁극적인 목적이 무엇인지에 대한 정보는 아마도
4개의 다른 프로젝트에서 작업하는 쇼케이스 프로젝트가 각기 다른 배경을 가지고 있기 때문일 수도 있다고 여러분들에게 강조를 해드리고 싶습니다. 예, 그리고 그 일부인 2개의 서로 다른 소프트웨어 SSI 스택의 예를 들자면 하이퍼레저 에리스 그리고 하이퍼 인디 기반 솔루션을 기반으로 하는 ID 유니온 스택이 있습니다. 사용되는 특정 DID 방식 세트가 있습니다. 이 시점에서 그것은 서버링 또는 피어 문제, 그리고 익명 자격증명 및 디드컴 V1과 함께 V1 프로토콜에 제공하는 자격증명, 그리고 V1 프로토콜과 같은 특정 상호작용 프로토콜을 사용합니다. 이것과는 대조적으로 졸로컴과 같은 특정 DID 방법을 세트를 사용하는 욜로컴에서 제공하는 기술 트랙이 있습니다. 또한 W3C는 제이슨 웹 서명으로 제이슨 LD 자격 증명 형식으로 전자증명서를 표준화하고 있습니다. 또한 자격증명 발급 또는 자격 공유를 위해 맞춤 제작된 다양한 DID 및 전자증명서 또는 상호작용 프로토콜을 가질 수가 있고 봉투도 엔벨롭도 맞춤 제작이 되었습니다. 따라서 우리가 노력하는 동안 특정 상호 운용성, 조직 수준 및 주권을 갖기 위해서는 이런 다양한 구성 요소의 라인을 설정을 해야 합니다. 네, 그리고 전반적인 목표는 DIF와 같은 채널의 국제 표준화 조직 또는 조직에서 인정하고 사용하는 동일한 표준화 프로토콜을 사용하면서 쇼케이스 프로젝트 내에서 조직 수준의 상호 운용성을 달성해 나가는 것입니다. 따라서 전 세계의 SSI 구현과 의미론적 상호 운용성을 달성하기 위해서 마지막 요점은 물론 이런 조직에서 나오는 표준도 따라야 한다는 점을 지적을 해야 합니다. 네, 그래서 이를 통해서 우리가 정렬해야 하는 포인트를 언급한 계층별로 식별한 상호 운용성 매트릭스에 대해서 여러분들께 말씀을 드리도록 하겠습니다. 네. 그래서 무엇보다도 먼저 지금 트러스트 계층에서 비롯되면서 우리가 식별한 부분은 DID 방식의 통합 또는 구현입니다. 네. 가장 먼저 여러분들께 자연 위기에 대한 GDPR 준수 개인정보 보호 솔루션을 허용하는 디드캐리 방식입니다. 피어 DID 피어와 유사한 또 다른 고객이기 때문에 이것을 쌍으로 연결을 하지만 키 회전을 수행할 수 있는 것과 같이 실제로 있어야 하는 몇 가지 주의사항을 여러분들에게 강조해서 말씀을 드리고 싶습니다. 이런 것들 자체가 현재 개발이 되고 있는 중이며 기본 캐리 스펙을 전달하며 구현하는 것 중 하나는 졸로콤이 디드캐리 방법의 구현을 수행하고 있다고 생각합니다. 그리고 두 번째로 우리에게 매우 중요한 것은 DID 인디 방식이 지정되었다는 것입니다. 이 방식은 W3C DID 레지스트리에 있습니다. 네, VDR뿐만 아니라 인디 SDK에 대한 구현도 진행이 되고 있고 추후에 DID 인디 또는 하이퍼레저 인디를 사용하는 다양한 솔루션을 통합하는 인디 방식으로 사용이 될 예정이라고 여러분들에게 말씀을 드리고 싶습니다. 여기에서 언급해야 할 또 하나의 사항은 단계와 상호작용성입니다. 여러 단계가 또 있으며 첫 번째 단계는 최소 실행 단계와 운용성을 달성을 하는 것입니다. 하지만 전반적으로 이것은 상호작용하는 과정에 있다고 할 수 있습니다. 그리고 두 번째로 두 단계에서는 유럽 블록체인 서비스 그리고 인프라, 유럽위원회가 자금을 지원하고 인허가나 구축 등 특정 활용 사례에 대한 블록체인 인프라를 조성하는 데 좋은 방법인 네이티브 입시도 통합을 할 계획입니다. 네, 그래서 지금 이런 통합을 진행하고 있고 그러니까 두 번째 에이전트 계층에서는 사용하려는 엔벨롭에 대한 그러니까 정렬 방식에 대해서도 기재가 되어 있습니다. 네. 그러니까 이런 정렬 방식을 여러분들이 이곳에서 확인을 하실 수가 있고요. 첫 번째 단계에서는 DIF에서 지정하고 있는 디드컴 V2를 지원하고 있는데 자마가 1시간 전에 거의 마무리되었다고 알려주었습니다. 네. 그리고
두 번째 단계에서는 암호화된 메시지와 전자증명서를 주고받을 수 있게끔 오픈 아이디 커넥트 재단에서 사용하는 기술 트랙인 SIOP2도 구현을 고려 중이거나 계획 중이라고 할 수 있습니다. 그리고 운송 부품, 봉투는 전송 불가지론자이기 때문에 가장 일반적으로 사용이 되는 HTTP 및 웹소켓을 시작으로 정렬이 된 것입니다. 이론적으로는 NFC 또는 블루투스도 사용할 수 있지만 먼저 HTTP 또는 웹소켓을 사용해서 조금 더 단순하고 기본적으로 시작하고 싶습니다. 그리고 다른 운송 수단이 필요하다면 더 나아갈 수도 있는 상황입니다. 네, 그리고 정렬을 위해서 여기서 중요한 또 하나의 사항은 에리스 RFC 434에 따른 대역 외 프로토콜의 사용이라고 할 수 있습니다. 이를 이용해서 안전한 통신 채널을 구축하기 전에 정보를 교환하거나 DID를 교환할 수 있도록 하는 것은 매우 중요한 일입니다. 그리고 다음 부분에서는 자격증명 계층이 있으며 자격증명 계층에서 지금까지의 정렬은 자격증명 교환이라고 여러분들에게 말씀을 드릴 수가 있습니다. 즉 예를 들어 발급 자격증명 VC 프로토콜을 사용을 할 것이면서 하이퍼레저 에리스에서 제공되는 증명 VC 프로토콜을 사용을 하게 된다는 것입니다. RSA는 이러한 프로토콜이 아이디 보유자, 검증자 또는 아이디 보유자와 발급인 사이에서 발생하는 상호작용에 대한 이런 증거와 관련된 약간의 배경 정보일 수가 있습니다. 그리고 이를 기반으로 하는 상태 기반 상호작용이 있으며 이러한 상태를 기반으로 하는 특정한 유형의 메시지를 다른 당사자에게 보낼 수가 있습니다. 이것 자체는 이런 프로토콜에서 표준화되었습니다. V1은 비유적으로 하이퍼레저 인디 솔루션이었습니다. V2에서는 JSON LD, JSON 웹 서명 또는 BPS 플러스 사용과 같은 다양한 유형의 증명 유형이 지원되었습니다. V3에서는 DIDCOM V2가 구현이 되고 있습니다. 따라서 봉투 유형의 엔벨롭 유형의 DIDCOM V2가 있기 때문에 문제되는 자격증명을 정렬을 하고 V3 프로토콜에 제공을 하게 되는 것입니다. 향후 SIOP 오픈 아이디 커넥트 셀을 기반으로 해서 전자증명서 프레젠테이션을 보내기 위한 스펙 검증 가능한 프레젠테이션용 오픈 아이디 커넥트를 포함할 계획입니다. 네, 그리고 마지막으로 여기에서 다루는 대부분의 에리스, RFC, 크로스 계층에 대한 고려사항을 살펴보겠습니다. 또한 교환은 우리가 언급했던 프로토콜의 사용을 위해서 필요하고 증명서를 제시하긴 하지만 우리가 정렬하는 암호화 원시 또한 검증 방법으로서 DID 문서를 생성하는 데 필요한 EDI 2519 시그니처이며 DIDCOM V2 봉투에서 엔벨롭에서 사용하는 데에도 필요합니다. 네, 그러니까 이것이 하나의 확인 과정이기 때문입니다. 그리고 마지막으로 제이슨 LD 및 향후 BBS 플러스 서명을 지원하기 위해서 다른 에리스 RFC에서도 제이슨 LD 자격증명 첨부를 지원하는 첨부 형식이 있습니다. 그리고 참고로 이것은 DIF에서 수행하는 표준화인 프레젠테이션 교환 첨부 형식과 자격증명 매니페스트 첨부 형식도 지원을 한다는 것입니다. 그리고 이것은 문제 자격증명 또는 현재 증명 프로토콜을 사용하는 동안 구현이 될 수가 있습니다. 아직 프로젝트가 덜 끝났기 때문에 이것이 우리가 한 것의 전부가 아닙니다. 우리는 몇 가지 어려운 점을 직면하고 있고 지금까지 조정하지 않은 부분들이 아직 산재해 있습니다. 그중 하나는 증명의 유형이고 다른 하나는 취소입니다. 네. 그리고 증명 유형에는 SSI 커뮤니티가 진화하는 곳이기 때문에 이 BBS 플러스 서명의 정렬하라는 첫 번째 유형에는 두 가지 다른 유형이 있습니다. 하지만 현 단계에서 컨소시엄 중에 하나인 ID 유니언은 프로파일 V1의 상단에 에리스를 사용하고 있으며 함께 아넌크레드도 활용을 하고 있습니다. 유럽연합에서 신뢰 체계에 관한 규제 불확실성 때문에 IDA 전자식별 트러스트 프레임워크와 향후 6개월 이내에 함께 제공이 될 것 같은 툴박스 같은 것 때문에
한 컨소시엄은 현재 규제 청산이 있을 때까지 그 안에 머무르기를 원하고 있습니다. 네, 그리고 개인정보 보호에 대한 수준이 현재 높지만 수백만 수준으로 설정될 수가 없는 에논크레즈에서 볼 수 있는 것처럼 이것 자체가 확장성이 뛰어난 개인 해지 솔루션은 아니라고 할 수가 있습니다. 또한 스펙트럼의 반대편에는 BTLS가 있는 확장성이 뛰어난 솔루션이 있지만 메가바이트를 보지 않고도 수십억까지 확장할 수 있는 개인정보 보호 솔루션은 없다고 할 수 있습니다. 이것들 자체는 개인정보를 보호하지 않습니다. 그리고 이 재배치 문제를 해결하기 위해서 여전히 진행 중인 패스포트가 있고 또 모든 컨소시엄에는 암호 워킹그룹을 위한 다른 반대자 식별 재단 워킹그룹의 참가자가 있고 이것도 역시 현재 진행형이라고 말씀을 드릴 수가 있습니다. 따라서 지금까지 얻은 주요 학습 내용을 약간의 참고사항으로 제공을 해드릴 수가 있는데요. SSI6에 대한 배경이 다양하고 조직 수준에서 상호 운용성을 갖기 위해 함께 모일 수가 있습니다. 그리고 이러한 배경을 바탕으로 상호 운용성 목표를 설정, 상호 운용성을 원하는 사용자, 상호 운용성을 원하는 수준, 상호 운용성을 원하는 사용 사례 등을 확인해야 한다는 것을 알게 되었습니다. 그리고 그 시점부터 식별된 비호환성에 대해서 이러한 비호환성을 이해하는 데 매우 도움이 되는 참조 순서를 사용하고 있습니다. 그런 다음에 표준 및 프로토콜 집합에서 정렬할 수 있는 경우와 정렬이 없는 경우에 대해서 예를 들어서 증거 유형 및 재배치 위치는 정렬 표준 및 프로토콜로 시작하는 것이고 증렬을 시작합니다. 그리고 우리는 앞으로 DID 방식 그리고 DID 변화 그리고 또한 에리스 바렌 크리덴셜 인풋 프레젠트 프루프 프로토콜 브리스웨와 같이 우리가 정렬한 구성 요소들에 대한 구현에 대한 작업을 수행하는 동안 자격증명 포트폴리오를 폐기하기 위한 이러한 장애물에 대한 해결책을 계속 찾을 것입니다. 네, 그리고 마지막으로 테스트에서 상호 운용성을 테스트할 수 있는 방법과 현재 많은 에리스가 발생을 하기 때문에 이를 위해 에리스 테스트 하니스를 사용해서 STI 프로젝트의 요구에 맞출 계획입니다. 네, 그리고 결론적으로 이것에 대한 구현이 여전히 중요한 문제라고 말하는 상호 운용성이 여전히 존재하고 있습니다. 그리고 개인정보 보호라든지 점유 보존 또는 높은 확장성 또는 의미 체계의 사용과 같은 다양한 역사적 비즈니스의 결정으로 인해서 다른 구현이 생성이 된 것입니다. 그리고 자격증명의 이러한 차이는 여전히 SSI 상호 운용성과 관련해서 가장 중요한 문제라고 할 수 있습니다. 하지만 현재 진행 중인 작업이 있으며 예를 들어서 자격증명을 교환하기 위한 프레젠테이션 교환을 사용해서 상호 운용성 표준 및 프로토콜이 미래에도 여전히 가능하다고 할 수 있습니다. 네, 그리고 이상으로 오늘 발표를 경청해 주셔서 감사드리고요. 크리스토퍼 앨런의 인용문을 마지막으로 보도록 하겠습니다.